کہیں پر بھی اتنی گنجائش نہیں رکھی کہ ہم نبی کی نبوت پر وہاں پر سوال کر سکیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں ایک انہوں نے 4 دیواری میں وہاں ایک جگہ رکھ دی کہ اصحاب اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اصحاب اس دائرے سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اب اس گھر میں جن کو رکھا گیا وہ اہل بیت ہیں۔ اصحاب ہر جگہ رسول خدا کے ساتھ رہے ہیں، جہاں دیکھیں، جنگ میں دیکھیں، میدان میں دیکھیں، مسجد میں دیکھیں، اصحاب ساتھ رہے ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم کسی بھی اصحاب کو برا نہیں کہتے، کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہتے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جتنے بھی رسول کے اصحاب ہیں، جتنے بھی اصحاب ہیں۔ لیکن ان کی بھی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے، ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ گھر کی 4 دیواری۔ اب گھر کی 4 دیواری میں جو داخل ہو گیا وہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ اب اہل بیت بھی ہر جگہ رسول خدا کے ساتھ موجود ہیں، جنگ میں موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، مسجد میں موجود ہیں، جہاں بھی رسول خدا گئے ہیں اہل بیت ان کے ساتھ موجود رہے ہیں۔ لیکن اصحاب کی ایک حد مقرر کر دی گئی ہے۔ اب کہا کہ اطاعت کرو، اطاعت لازم ہے نبی کی۔ اب یہاں پر رسول خدا بتا رہے ہیں کہ اطاعت کرو اہل بیت کی، میرے جو اہل ہیں، گھر والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب رسول خدا کے گھر والے جو ہیں، اب کہاں بتایا گیا کس طرح ان کی شان بیان کر رہے ہیں۔ رسول خدا ان کو کس طرح سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کون کون سے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب ایک دفعہ سوال کیا، عیسائیوں کا مجمع تھا، کہا گیا 3 دن تک مسلسل بحث چلتی رہی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے ہیں خدا کے۔ کہا کہ نہیں، وہ بیٹے نہیں ہیں۔ بہت سے قرآن سے دلائل دیے گئے، حدیثوں سے دیے گئے۔ جب ختم ہو گئے پھر خدا کا حکم ہوا کہ اب جاؤ اور میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کر آنا، اپنے نفس کو لے کر آنا، اپنی نساء کو لے کر آنا، اپنی عورتوں کو لے کر آنا۔ اب جب اتنا حکم ہوا، اب ایک دفعہ رسول خدا گھر تشریف لے آئے۔ جب گھر تشریف لائے ہیں اور اب پریشان ہیں کہ میں کس کو لے کے جاؤں، کون ہے میرا نفس، کس کو لے کر جاؤں، کون ہے میرا، تو کوئی بیٹا بھی نہیں، ایک بیٹی ہے، اب میں کس کو لے کر جاؤں میدان میں۔ اتنی سوچ میں تھے کہ گھر تشریف لائے اور آ کر فرمایا جناب سیدہ سے کہ فاطمہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھ پر ایک چادر اوڑھ دو۔ جب اتنا کہا کہ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھ پر ایک چادر اوڑھ دو، اب چادر اوڑھ دی گئی۔ اب جیسے ہی چادر اوڑھی گئی، تھوڑی دیر بعد امام حسن علیہ السلام گھر تشریف لائے اور گھر آ کر پوچھنے لگے، سوال کرنے لگے کہ ماں مجھے گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب حجت خدا ہیں، امام ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں، جانتے تھے کہ رسول خدا گھر میں تشریف لائے ہیں، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ بتا سکیں کہ ایک ایسی خوشبو آتی ہے جس سے آپ نبوت کو پہچان سکتے ہیں، وہ عام انسانوں میں سے نہیں آتی۔ اب آ کر سوال کیا تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ ہاں آپ کے نانا چادر تطہیر کے نیچے موجود ہیں۔ اب گئے ہیں قریب، جا کر سوال کیا کہ سلام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں آ جاؤ۔ اب تھوڑی دیر بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آ کر پھر سوال کیا تو فرماتے ہیں کہ ماں مجھے گھر سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔
बीबी फरमाती हैं कि हाँ चादर ततहीर के नीचे हैं। अब मौला जाते हैं, जाकर इजाज़त तलब करते हैं, क्या मैं भी आ जाऊं? रसूल खुदा फरमाते हैं आ जाएं। कुछ देर के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आकर कहते हैं कि मुझे घर से रसूल खुदा की खुशबू आ रही है। बीबी फरमाती हैं कि हाँ चादर के नीचे हैं। अब मौला भी जाते हैं, चादर के नीचे बैठ जाते हैं, जनाब सैयदा भी आ जाती हैं। इन 5 तन को एक जगह जमा करके परवरदिगार बताना चाह रहा था ये 5 वो हस्तियां हैं जिनमें अली नफ्से रसूल है, जिनमें बीबी सैयदा तुन्निसा है और 2 आपके बेटे हैं जिन्हें आपने लेकर जाना है मैदान में। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अहले बैत के घराने पर बुलंदतर सलवात, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। हदीस किसा की बहुत फजीलत बयान की गई है। रावी कौन है? जाबिर इब्ने अब्दुल्ला। पहले दौर में अगर हम अपनी माओं को, अपनी दादी नानी, उन बुज़ुर्गों को देखें ना तो घर में बहुत बरकत हुआ करती थी। इसकी वजह क्या थी कि हर शबे जुमा घर में मोजज़ा पढ़ा जाता था, हदीस किसा की तलावत की जाती थी। जब भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी जब घर के दरवाज़े पर दस्तक देती थी ना तो घर में यही दुआएं पढ़ी जाती थी, जिसकी वजह से वो मुश्किलात दरवाज़े से ही वापस पलट जाती थी। आज दौर आ गया, क्योंकि उस दौर में भी लोग चाहते थे कि हदीसे किसा में रद्दो बदल करके इसका इनकार किया जाए। अब दुआए कुमैल पढ़ी जाती है। मैं दुआए कुमैल का इनकार नहीं कर रही, उसके अल्फाज भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा से माफ़ी मांग रहे हैं अपने गुनाहों की, बताना चाह रहे हैं कि किस तरह अपने परवरदिगार से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, किस तरह दुआ मांगी जाती है। लेकिन हदीस किसा को देखें, हदीस किसा में क्या कहा जाता है कि जितने भी सुनने के लिए आकर बैठे हैं उन सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसलिए हदीस किसा की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देखने में आता है कि हदीस किसा से, दुआए तवस्सुल से लोग पीछे हटते चले जा रहे हैं। मारिफत हमें उस तरह नहीं हो रही जिस तरह हमें होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों से, नमाज की, रोज़े की, दुआओं की, इन चीज़ों की मारिफत हासिल हो गई तो हम अपने वक्त के इमाम की मारिफत भी हासिल कर सकते हैं। हम अपने वक्त के इमाम को भी पहचान सकते हैं। एक शख्स है, बयान करता है कि मैं एक दफ़ा ज़ियारत के लिए जा रहा था, 40 थी। मैं जब ज़ियारत के लिए जा रहा तो देखा कि वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। लोग आते हैं, कदमों का बोसा लेते हैं, हाथों का बोसा लेते हैं और हाथ जोड़ के मिन्नत करते हैं हमारे घर चलें। हर कोई कहता है मेरे घर चलें, आप थोड़ी देर आराम कर लें, आप मेरे घर चलें, खाना खा लें। यानी हर कोई वहाँ पर आकर गुजारिश कर रहा होता है। तो वो बयान करते हैं कि जब हम जा रहे थे देखा एक बूढ़ा शख्स था, आकर हमारे पाँव में बैठ गया, कदमों में बैठ गया, रोने लगा। तो हाथ जोड़ के कहता है थोड़ी देर मेरे घर आ जाएं, थोड़ी देर के लिए मेरे घर आकर खाना खा लें, कुछ देर आराम करें, अपने कपड़े तब्दील करें, धो लें, जो भी काम है मेरे घर कुछ देर के लिए आ जाएं। अब वो शख्स कहता है जब हम उसके घर गए तो हमने कहा हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो वो कहने लगा ठीक है, बस आधा घंटा मुझे दे, मैं खाना तैयार करता हूँ, आप उतनी देर अपनी कमर सीधी कर लें। वो कहते हैं ठीक है। हम बैठ गए कुछ देर के लिए, वो शख्स चला गया खाना तैयार करने के लिए। तो हमने उस कमरे में एक तस्वीर देखी, एक पेंटिंग देखी बनी हुई, जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था और ताबूत के साथ एक कब्र खोदी हुई थी। वो कहने लगे कि हम वो देखकर बहुत हमें अजीब सा लगा, क्योंकि आज तक हमने जितने भी घरों में देखी कोई रोज़े की तस्वीर लगी हुई थी, किसी ज़री की तस्वीर थी, किसी हरम की तस्वीर थी, लेकिन ये इसने कैसी लगा रखी है। कहते कि हम बहुत सोच में थे। इतने में वो शख्स खाना लेकर आता है। जब खाना लेकर आया
تو کہا کہ آئیں تشریف رکھیں کھانا کھائیں. تو کہتے ہیں ہم نے اس سے سوال کیا کہ یہ تم نے کیسی تصویر لگا رکھی ہے. جب اتنا پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ پہلے آپ آئیں کھانا کھا لیں میں پھر بتاؤں گا. کہتے ہیں ہمیں اتنی بے چینی تھی کہ جانے یہ کیسی تصویر اس نے لگا رکھی ہے. کہا کہ نہیں تم بتاؤ پہلے کہ یہ تصویر تم نے کیسی لگا رکھی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ میں نے اپنی بنائی ہے. کہا کہ کیا مطلب تم نے اپنی بنائی ہے؟ کہتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے میری موت ہو چکی تھی. یہ جو تابوت ہے قریب میں قبر کھدی ہوئی ہے یہ میری تھی. کہتا ہے کہ میں اس شہر کا سب سے زیادہ فاسق انسان تھا کہ شاید کوئی گناہ ایسا ہو کہ جو میں نے نہ کیا ہو. کہ میرے گناہ اتنے زیادہ تھے کہ پورے شہر والے مجھے فاسق کہتے تھے. کہتا ہے کہ اسی طرح 40 آیا. اب کیونکہ میں بہت فاسق تھا ہر ایک کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ نجف سے کربلا پیدل جا رہے ہیں. اب میں نے چاہا کہ چلو میں بھی چلتا ہوں کسی کو تنگ کروں گا کوئی شرارت کروں گا. تو میں گھر سے نکل آیا. جیسے ہی میں گھر سے نکلا جا رہا تھا اب دیکھا جگہ جگہ موقف لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے چائے کے پانی کے جگہ جگہ کھانے پینے کی اس طرح چیزیں ہیں. اب میں نے چاہا کہ میں 1 کپ چائے پی لوں قہوہ 1 کپ میں پی لوں. کہتا ہے کہ میں اس موقف پہ گیا جا کر میں نے جب قہوے کو ہاتھوں میں لیا تو اس شخص نے کہا کہ تو نیچے رکھ دے میں تجھے جانتا ہوں تو وہی فاسق انسان ہے نا یہاں سے دور چلا جائے. کہتا ہے کہ میں نے وہاں رکھا اور میں نے کہا نہیں دیتا تو نہ دے میں کہیں آگے سے پی لوں گا آگے بھی بہت سی جگہ ہے. کہتا ہے جب میں وہاں سے جانے لگا تو اسی شخص نے مجھے آواز دی اور آ کر کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے 1 کپ چائے دے دوں گا لیکن تو مجھے 2 کلو چینی لا دے یہاں چینی ختم ہو گئی ہے. کہتا ہے میں نے کہا کہ چلو چینی لا دیتا ہوں لیکن میری عزت نفس گوارا نہیں کی کہ میں وہاں سے چائے پیوں. کہتا ہے میں نے پھر سوچ لیا میں چینی لا دوں گا لیکن تیرے سے چائے نہیں پیوں گا. یہ کہہ کر واپس شہر میں آیا چینی لی. تو کہتا ہے میں ابھی جا رہا تھا اس موقف سے پہلے ایک جگہ اور چائے تھی. کہتا ہے میں وہاں رکا میں نے اس کی میز پر وہ چینی رکھی اور چائے پینے لگا. اس شخص نے سمجھا کہ شاید یہ چینی یہاں کے لیے لایا ہے. اس نے وہ چینی رکھ لی اور کہا کہ مولا قبول کریں بہت شکریہ جہاں ختم ہونے والی تھی تو لے آیا. کہا کہ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس نے رکھ لی میں واپس جاتا ہوں 2 کلو چینی کتنی ہو جائے گی میں 2 کلو اور لے آتا ہوں. کہتا ہے ابھی میں وہاں سے 1 قدم اٹھایا ہی تھا کہ میں زمین پر گرا اور میری روح پرواز کر گئی. کہتا ہے کہ جیسے ہی میری روح پرواز کی کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے فرشتے ہیں ہاتھوں میں تازیانے ہیں کیونکہ بہت فاسق انسان تھا. کہتا ہے میں جانتا تھا کہ میرے اعمال ایسے ہیں اور مجھے ان کی سزا بھی ملے گی. کہتا ہے کہ ابھی وہ مجھے مارنے ہی لگے تھے کہ اتنے میں دیکھا ایک نورانی شخصیت تشریف لا رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین. کہتا ہے کہ اتنے میں ایک نورانی شخصیت قریب آئی ہے اور کہا حکم دیا کہ رک جاؤ اسے کچھ نہ کہنا. کہا کہ مولا سوال کیا کہ آپ کون ہیں. وہ شخص کہتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں. تو ملائکہ کہنے لگے کہ مولا آپ نے کیوں روکا
یہ شخص بہت گنہگار ہے، شاید ایسا گناہ ہو جو اس نے چھوڑا ہو، یہ بہت فاسق ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اس نے جو 2 کلو چینی اس موقف پر دے کر آیا تھا، اس چینی کے ایک ایک ذرے کو، اس میں جتنے ذرات تھے ان کو گن کر اس کے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ حسینیت 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 بر عظمت امام حسین علیہ السلام صلوات۔ کہا کہ اس چینی کے ذرات کو جاؤ گن لو، جتنے ذرات ہیں اتنے گناہ اس کے بخش دو۔ کہا پھر بھی اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کہا اگر پھر بھی رہ جائیں تو چینی میں اپنے پاس سے دے دوں گا، تم ان کے ذرات کو گن لو اور اس کے گناہوں کو بخش دو۔ کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا گیا اور وہ پھر سے مہلت مانگتا ہے کہ مولا اب میں ایسا نہیں کروں گا، اور اسے پھر سے زندگی دی جاتی ہے، اور وہ واپس آ کر پھر جتنا عرصہ زندہ رہا، جتنے بھی مولا کے زائر جاتے تھے ان کی خدمت کرتا تھا۔ یہ ہے معرفت امام۔ جب اس کو معرفت حاصل ہو گئی، پھر ہر ایک کے آگے جھک کے کہتا تھا کہ میرے گھر آ جاؤ، ایک دفعہ میرے گھر کچھ دیر کے لیے آ کر بیٹھ جاؤ۔ خدا ہم سب کو ایسی معرفت نصیب فرمائے، بلند تر صلوات۔ اب کہا کہ جو مولا کے ماننے والے ایسے ہیں، جن کو معرفت نصیب ہو جائے وہ ایسے ہیں، لیکن جو امام کے گھر میں رہے ہوں، امام کے گھر میں رہے ہوں، وہ شخصیت کیسی ہوگی۔ ایک دفعہ جناب قمبر آئے ہیں، آ کر گھر میں دستک دی، اندر سے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں قمبر ہوں، امام علی علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی کہ وہ اس وقت 4تھے آسمان پر ہیں، ملائکہ میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ کون ہو؟ کہا میں فضہ ہوں۔ جناب فضہ جو رسول خدا کے گھر میں رہی ہیں، جناب سیدہ کے گھر میں رہی ہیں، جب تک زندہ رہی جو بھی گفتگو کی قرآن سے گفتگو کی ہے۔ ماشاءاللہ، جناب فضہ کی شان پہ بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بہت علم رکھتی تھی، کیونکہ کہا جاتا ہے نا اطاعت کے لیے معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے، اور اگر معرفت نہیں تو اطاعت نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کا ہونا بہت ضروری کہا گیا۔ اسی لیے تو امام علی علیہ السلام کو دروازہ کہا گیا۔ رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جناب فضہ جب تک زندہ رہی قرآن سے گفتگو کرتی تھی، جو بھی بات کرتی تھی قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کر کے اس کا جواب دیتی تھی۔ اب جناب قمبر کو جب کہا کہ وہ 4تھے آسمان پر ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اب جناب قمبر چلے ہیں، مسجد میں آئے تو دیکھا مسجد کے باہر امام علی علیہ السلام جتنے بھی فقیر بیٹھے تھے ان میں رزق تقسیم کر رہے تھے۔ اب ایک دفعہ کہنے لگے کہ فضہ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں امام سے شکایت کروں گا۔ جب اتنا کہا کہ میں شکایت کروں گا، اب جب امام وہاں سے فارغ ہوئے، قریب آئے، آ کر ایک دفعہ سوال کیا، کہا کہ قمبر کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ مولا فضہ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے، مجھے کہا کہ آپ 4تھے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ قمبر فضہ پر شک کر رہے ہو؟ تو کہا کہ مولا میں شک نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ 4تھے آسمان پر رزق تقسیم کر رہے ہیں، لیکن آپ مسجد کے در پر ہیں۔ تو اب امام نے ولایت کا ہاتھ جناب قمبر کی آنکھوں پر پھیرا۔ جیسے ہی آنکھوں پر
उनको रखा, हटाया और कहा आसमान की तरफ देखो। जब आसमान की तरफ देखा तो क्या देखते हैं कि पहले आसमान पर इमाम अली अलैहिस्सलाम अनबिया से मुसाफा कर रहे हैं, तीसरे और चौथे आसमान पर रिस्क तकसीम कर रहे हैं, छठे आसमान पर लोहे महफूज का मुतालिया कर रहे हैं। जब ये देखा कि सातवें आसमान पर भी हर तरफ अली 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 हो रहा है, तो फिर देख कर कहते हैं कि नहीं, फिजा ने मुझसे झूठ नहीं बोला। नाराए हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। अहले बैत के घर में रहने वाले जब ऐसे हों तो वो खुद कैसे होंगे, वो हस्तियाँ कैसी होंगी। हम बहुत खुश नसीब हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें उनके मानने वालों में पैदा किया परवरदिगार। ये हर किसी के नसीब में नहीं होता, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। सिर्फ वही इस दर पर आता है जिसकी किस्मत में खुदा ने उनकी मोहब्बत लिख दी है। अगर कहा जाए ना, कोई कहे कि मैं इसे कहता हूँ मानो, मैं बहुत से दलाइल देता हूँ, बहुत सी कुरान से रवायात हदीस बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन ये नहीं मानता अहले बैत को। क्यों नहीं मानता? परवरदिगार ने उसकी किस्मत में नहीं लिखा, परवरदिगार ने उसकी किस्मत में नहीं लिखा। लेकिन जो इस दर पर आ गए हैं उनको जितना भी कहा जाए कि अहले बैत ऐसे हैं, अहले बैत ऐसे हैं, हट जाओ, मातम ना करो, आज़ादारी ना करो, वो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी किस्मत में भी अली की मोहब्बत लिख दी गई है। इसलिए जो आ गए वो कहीं जाने वाले नहीं, चाहे जिस भी उम्र में कोई हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उस वक्त खुदा उसकी किस्मत में लिख दे तो वो इस दर पर ज़रूर आ जाता है, वो इस दर पर ज़रूर आ जाता है। अहले बैत की मोहब्बत को परवरदिगार ने हमारे दिल में रख दिया, उनके गम को भी हमारे दिल में रखा है। ये अयाम ऐसे अयाम हैं कि कहते हैं कि इन अयाम में रोने में बुख़्ल ना किया करो। जब अहले बैत को पुरसा दो तो रोने में बुख़्ल ना किया करो। आज पुरसा देंगे खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पुरसा दिया जाता है जनाब सैयदा को, जनाब ज़ैनब को, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम को। लेकिन आज उस बीबी के मुसाइब पढ़ूंगी कि जिनका पुरसा खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। ये बीबी वो बीबी है कि जिन्हें मेरे मौला हुसैन ने नमाज शब में मांगा है। कहते थे, ऐ परवरदिगार, मुझे एक ऐसी बेटी अता करना जो मेरे सीने पर सोने वाली हो, जो मेरे दिल का सुकून हो। नाम फातिमा सुगरा है, लेकिन रवायात में एक नाम सकीना बताया जाता है। सकीना यानी सुकून से निकला है। कहते हैं कि जब बीबी की विलादत हुई, मेरे मौला हुसैन ने हाथों में लिया और गिरिया शुरू किया। एक दफ़ा जनाब फ़िज़ा करीब आई हैं और आकर कहती हैं, मौला क्यों रोते हैं? इसलिए रो रहे हैं कि परवरदिगार ने बेटी अता की है। कहा कि नहीं फ़िज़ा, मैं इसलिए रोता हूँ कि इसकी ज़िंदगी बहुत कम है लेकिन मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। फिर एक दफ़ा गोद में लिया और रोना शुरू किया है। जब फिर रोना शुरू किया, जनाब ज़ैनब आई हैं और आकर भाई को मुबारक दी है बेटी की। जब बेटी की मुबारक दी तो कहा कि भाई क्यों रोते हैं? इसलिए रोते हैं कि बेटी अता हुई है।
کہا کہ نہیں بہن زینب، میں اس لیے روتا ہوں کہ اس کی زندگی بہت کم اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ زینب یہ ہر جگہ تمہارے ساتھ رہے گی، جب تم گھر چھوڑو گی یہ بھی گھر کو چھوڑے گی، جب تم مدینہ چھوڑو گی یہ تمہارے ساتھ مدینے کو چھوڑے گی، جب تمہیں محمل پر سوار کیا جائے گا یہ تمہارے ساتھ محمل پر سوار ہوگی، جب تم عباس کو مرتا دیکھو گی یہ تمہارے ساتھ دیکھے گی، جب تم علی اکبر کو برچھی لگتے دیکھو گی یہ تمہارے ساتھ دیکھے گی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ مصیبتوں میں تم سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ پوچھا بھائی وہ وقت کون سا ہوگا؟ میرے مولا رو کے کہتے ہیں زینب زینب جب تم 70 قدم پر میرا گلا کٹتے ہوئے دیکھو گی نا، یہ 7 قدم پر میرا گلا کٹتا دیکھے گی، زینب یہ شمر کے تماچے بھی کھائے گی، زینب یہ اس سے ہاتھ جوڑ کر گزارش بھی کرے گی، شمر میرے بابا کو نہ مار۔ اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک 4 برس کی بچی بے ہوش ہو جائے؟ جب شام غریبہ آئی ہے نا، 4 برس کی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے، کبھی خیمے کے اس طرف بھاگتی ہے تو کبھی اس طرف بھاگتی ہے، جب آگ کو بجھایا گیا میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ اب جب شام غریبہ آئی ہے نا، نہ جانے کون پانی لے کر آیا، روایت ان میں نہیں لکھا، جب پانی لایا جاتا ہے نا سب سے پہلے بی بی سکینہ کو دیا جاتا ہے۔ اب میری بیوی نے پانی کو اٹھایا، مقتل کی طرف کو بھاگی، بی بی رو کے کہتی ہے سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ رو کے کہتی ہے پھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر پانی نہیں ملا۔ جب شام غریبہ آئی ہے نا، میری بیوی اپنے بابا کو یاد کر کے بڑا رویا کرتی تھی، جب بھی شام ہوتی تھی نا پرندوں کو پرواز کرتے دیکھتی تھی، رو کر سوال کرتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ میرے مولا رو کے کہتے ہیں سکینہ یہ پرندے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بی بی رو کے کہتی سجاد ہم گھر کب جائیں گے؟ یقیناً میرے مولا نے کہا ہوگا سکینہ سب گھر چلے جائیں گے، تم گھر نہیں جاؤ گی۔ ایک دفعہ میری بیوی رو کے سوال کرتی ہیں بھیا سجاد آپ امام ہیں نا، آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، میں نے سن رکھا ہے کہ اگر کسی کے لاشے کو ایمانتاً دفن کر دیا جاتا ہے نا، اب بعد میں اس کو اس کی مرضی کے جہاں وہ چاہتا تھا وہاں تدفین کر سکتے ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں سکینہ اگر کسی کو ایمانتاً دفن کیا جائے۔ میری بیوی رو کے کہتی ہے بھیا سجاد اگر میں زندان میں مر جاؤں نا مجھے شام میں نہ دفنانا، بھیا سجاد مجھے شامیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔
मेरी बीबी अपने बाबा को याद करके बहुत रोया करती थी। एक वक्त आया, यजीद पूछता है ये कौन सी बीबी है, मुझे रात को सोने नहीं देती। सिपाही कहते हैं ये 4 बरस की हुसैन की बेटी है। कहता है क्या मांगती है, अगर खाना मांगती है तो दे दो, पानी मांगती है तो दे दो ताकि मैं सुकून से सो सकूं। कहते हैं नहीं, कहती है एक दफा मुझे अपने बाबा से मिला दो। कहते हैं जाओ इसके बाबा का साड़ी से दे दो। अब जैसे इतना कहा है ना, सिपाहियों ने तश्त में सर रखा, ऊपर से एक कपड़ा दिया, एक चराग लिया, चले हैं जिंदान में। मेरी बीबी ने जैसे ही तश्त आते हुए देखा, रो के कहती मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे मेरे बाबा से मिला दो। इतना सुनना था, सिपाहियों ने तश्त से कपड़ा हटाया, कपड़े का हटना था। मेरी बीबी रो के कहती है मेरा गरीब बाबा, मेरा मजलूम बाबा। मेरा बाबा जब मैदान में गया था, रगें कटी हुई नहीं थी। जब इतना कहा है ना, एक दफा तश्त से सर उठा, मेरी बीबी ने आगोश में लिया, अपने बाबा का गाल अपने रुखसार पर रखती है, रो के कहती है बाबा आज तक मैं आपके सीने पे सोती थी, आज आप मेरे सीने पे सोए। इतना कहना था, बच्ची नीचे गिर गई। बीबियों ने हल्का बनाया, जैसे ही हल्का बनाया, मेरे मौला सज्जाद रो के कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमि ज़ालिमीन। आज वास्ता देंगे उस 4 बरस की बच्ची का। हाथों को बुलंद कीजिएगा, वास्ता देकर दुआ करूंगी। रावी कहता है, बहुत सी किताबों में अहले सुन्नत की मौजूद है कि यजीद ने गुसाला को भेजा था कफन देकर, पानी देकर कि जाओ उस बच्ची को गुस्ल देना और कफन देना। लेकिन रावी बयान करता है कि इस रिवायत को आज के बाद न पढ़ना। कहता है कि जब एक दफ़ा बीबी की कब्र में पानी आया, उस वक्त का जो खलीफा था उसने जब चाहा कि कब्र को उनकी एक दफ़ा खोला जाए, जब उस कब्र को खोला गया तो कहता है कि मैंने देखा कि बीबी उसी अपने एक लिबास में थी। कहते हैं बीबी को कफन नहीं मिला था। मेरे मौला सजाद फरमाते हैं अपनी फुप्पी अम्मा से कि सकीना का लिबास ना तब्दील करे। सकीना के जिस्म पर इतने ज़ख्म हैं कि अगर लिबास तक तब्दील किया गया तो ज़ख्मों से खून जारी हो जाएगा। आज उस बीबी का वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार मेरे वक्त के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। हम तो अज़ादारी इस मजलिस के बाद यहाँ से उठ जाएंगे ना, फर्श अज़ा खाली हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बीबी नाम रुबाब है
जो कई देर तक अपनी बेटी को रोती रहेगी और कहेगी कि यहाँ एक औरत यहाँ बैठी थी, एक मस्तूर यहाँ बैठी थी जो मेरी बेटी को रो रही थी। वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगारा मेरे वक्त के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। या बारा इलाही हमें इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा। या बारा इलाही नहीं जानते मेरा वक्त का इमाम इस वक्त कहाँ खून के आंसू रो रहा है। रवायात मिलती है कि मेरे मौला का जब ज़हूर होगा, रोज़े आशूर होगा, कई रोज़े आशूर गुज़र गए और मेरे वक्त का इमाम इंतज़ार कर रहा है कि कब मैं ज़हूर करूं और कब मैं जाकर अपने दादा हुसैन का बदला लूँगा, कब मैं अपने जद हुसैन का बदला लूँगा। परवरदिगारा मेरे वक्त के इमाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। या बारे इलाही जनाब रुबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता देकर दुआ करेंगे, जिसकी 4 बरस की बच्ची शाम में आज भी कैद है। कहते हैं कि जब ये वापस काफिला करबला आया है ना, मेरी बीबी ज़ैनब रो के कहती है सब की कब्रों पे जाना और अपना हाल बताना, लेकिन जब अब्बास की कब्र पर जाना ना, अब्बास को ये ना बताना सकीना शाम में रह गई। उस बीबी का वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगारा जो भी बे औलाद है, या बारा इलाही उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। या बारा इलाही खसूसन मेरे भाई सज्जाद को, ज़हरा को और जिसने भी औलाद के लिए कहा है परवरदिगार उन सब को औलाद नरीना अता फरमा। या बारा इलाही समिया को, सरपरवेज को और भी जिसने औलाद के लिए कहा परवरदिगार उन सब को औलाद नरीना अता फरमा। या बारा इलाही बीमार करबला का वास्ता देकर दुआ करेंगे, जो बीमार न था लेकिन जब मदीने से चला नहीं सोचा था कि जब करबला पहुंचेगा तो दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी होगी। उस मौला का वास्ता देकर दुआ करेंगे, जो भी बीमार है, जितनी मोमिनात यहाँ पर आई हैं इनके घरों में जो बीमार है, ऐ परवरदिगारा मेरे घर में जो बीमार है, वालिदैन को, मामू चाचू को और जो बीमार है, जिन्होंने भी बीमारों की शिफा के लिए कहा है, मौला उन सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या बारा इलाही जनाब अली असगर का वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगार इनके जिसके भी घर अभी औलाद होने वाली है, परवरदिगार उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र वाली औलाद नरीना अता फरमा। या बारा इलाही जिनको औलाद दे रखी है उन्हें मिशन हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमा। जिन्हें बेटे अता किए हैं उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन्हें बेटियां दे रखी हैं उन्हें सीरत जनाब ज़ैनब पर चलने की तौफीक अता फरमा। या बारा इलाही जिसने आज की मजलिस के लिए खसूसन कहा है, उनकी जो भी मुश्किल परेशानी है मौला उनको दूर फरमा। या बारा इलाही उनके रोज़ी और रिस्क में बरकत अता फरमा। या बारा इलाही मेरे उस्ताद की जो भी मुश्किल परेशानी है उसे दूर फरमा। या बारा इलाही इस वक्त वो जो भी मुश्किल में है, परेशानी में है, तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है, उसे दूर फरमा। या बारा इलाही जितनी मोमिनात यहाँ पर जो हाजात लेकर आई हैं, तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है, उन तमाम दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। एक दफ़ा सूरह फातिहा बा नज़राना अक़ीदत शुहदाए करबला व असीरान शाम व कूफा।